Welcome to our chemistry lab practical class. Dear student, we are going to discuss about our second chemistry practical lab. In previous lab, we had already completed the experiment determination of pH of a solution by pH meter. If any questions about that, of course you can ask to us about pH. Okay. Today we are going to prepare the standard solution of oxalic acid. As we are going to discuss about standard solution, so at first we have to know that what is standard solution. In shortly, we can say a solution whose strength is known to us, that type of solution is called standard solution. In other words, a solution of non-concentration is called standard solution. A standard solution can be prepared by dissolving a known quantity of the substance in a definite volume of water. অর্থাৎ জানা পরিমাণের কোনো জানা পরিমাণের কোনো অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভলিউমের কোনো দ্রাবকের সঙ্গে দ্রবীভূত করে যে দ্রবণ তৈরি করা হয় তাকে আমরা প্রমাণ দ্রবণ বা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বলতে পারি। সাপোজ 100 গ্রাম লবণ আমরা যদি 1 লিটার ডিস্টিল ওয়াটারে ডিজলভ করি তাহলে সেটাকে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বলবো। কেন? বিকজ we know the actual strength that 100 গ্রাম পার লিটার একটা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এই লবণের যে সলিউশন তৈরি করলাম তাহলে এই দ্রবণটাকে আমরা একটা প্রমাণ দ্রবণ বলতে পারি। এরকমই there are different unit of strength কি না গ্রাম পার লিটার, নর্মাল, molar, formal, these all are the unit of strength. Okay. Now the question, how many types of standard solution? Yes, there are two types of standard solution. একটা হচ্ছে কি primary standard solution আর secondary standard solution. Now we have to know what is primary standard solution. অর্থাৎ মুখ্য প্রমাণ দ্রবণ, এটাকে বলা হয় মুখ্য প্রমাণ দ্রবণ বা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। হোয়াট ইজ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন? A primary standard is a substance of non-high purity which may be dissolved in a non-volume of solvent to give a primary standard solution. অর্থাৎ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড কোনো কেমিক্যালস, কোনো বস্তু যেটার পিওরিটি কিন্তু কত থাকবে, প্রায় 99.9%। একে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট ভলিউমের কোনো দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত করি তাহলে সেটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। These compounds are often used to determine the unknown concentration of a solution that can undergo a chemical reaction with the primary standard. অর্থাৎ আমরা কি করতে পারি, এই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনের সাহায্যে আমরা কোনো আননোন কনসেন্ট্রেশনের বা অজানা মাত্রার কোনো মাত্রা আমরা কিন্তু বের করতে পারি। এরপরে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। এ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড is a substance whose active agent content have been found by comparison against a primary standard. আমরা কি জানলাম না, সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন কোনো একটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড কেমিক্যালস বা কোনো পদার্থ দিয়ে আমরা একটা দ্রবণ তৈরি করি যেটার মাত্রা কিন্তু আমরা জানতে পারি কিসের সাহায্যে, না প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড দ্রবণ বা মুখ্য প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে আমরা কিন্তু এই গৌণ প্রমাণ দ্রবণের মাত্রাটাকে বের করি। দিস মিনস ইট ইজ ইউজুয়ালি স্ট্যান্ডার্ডাইজ এগেনস্ট এ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড। অর্থাৎ কোনো একটা মুখ্য প্রাথমিক দ্রবণের সাহায্যে এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায়। দেন আমরা একটু দেখে নেব হোয়াট ইজ ডিস্টিংগুইশ বিটুইন প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। Primary standard solutions are solution made out of primary standard substance and secondary standard solutions are solutions made of secondary standard substance and specially for a certain analysis. Primary standard solution extremely will be of course pure, that's mean about 99.9% pure, and secondary standard substance or solution is not very pure.
And first, the primary standard solutions are not reactive, but secondary standard solution is comparatively more reactive. This is not hygroscopic, which the primary standard is not hygroscopic, এটা জলাকর্ষী নয়, but secondary standard somewhat hygroscopic. Primary standard solution is used to standardize secondary standard and other reagent. আমরা প্রাথমিক মুখ্য দ্রবণ বা মুখ্য প্রমাণ দ্রবণটাকে আমরা ব্যবহার করি কোনো আননোন সলিউশনের স্ট্যান্ডার্ড করতে বা তার প্রমাণ মাত্রা জানতে, আর সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন ইউজ ফর অ্যানালিটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট, কোনো রিয়েজেন্ট হিসেবে আমরা বিভিন্ন কাজে এটাকে ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট, হোয়াট ইজ মোলার সলিউশন? As we are going to prepare molar solution of oxalic acid, so we have to know what is a molar solution is defined as an aqueous solution that contains 1 mole of a compound dissolved in 1 liter of a solution. In other words, we can say the solution has a concentration of 1 mole per liter or a molarity of 1 mole. অর্থাৎ আমরা কি এক মোলার সলিউশন বলতে আমরা কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের 1 মোল পরিমাণ, অর্থাৎ এক অণু পরিমাণ, সাপোজ আমরা যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিই তাহলে তার ক্ষেত্রে তার মলিকুলার ওয়েট কত? 40। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মলিকুলার ওয়েট 40, অর্থাৎ এই 40 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়ে যদি আমরা 1 লিটার সলিউশন তৈরি করি, 1 লিটার ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে সলিউশন তৈরি করি, তাহলে সেই সলিউশনটাকে আমরা বলতে পারবো না 1 মোলার সলিউশন অফ 1 লিটার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ওকে, দেন টুডে উই আর গোয়িং টু প্রিপেয়ার oxalic acid solution. So first we have to know what is oxalic acid and what is the formula of oxalic acid. Yes, C2H2O4. Structural formula like this. COOH COOH, এটাকে আমরা ইউপ্যাক নেমে যদি বলি তাহলে বলতে পারবো দুটো কার্বন, তাই এটাকে আমরা বলতে পারবো, এবং দুটো অ্যাসিড গ্রুপ, সো দিস ইজ কল্ড ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড। ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড, দুটো কার্বন, তাই ইথ, আর দুটো অক্সালিক অ্যাসিড মানে ওয়িক অ্যাসিড আছে, তাই আমরা এটাকে বলতে পারছি কি না ডাইওয়িক অ্যাসিড, ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড। A standard of oxalic acid solution is known as high purity substance that can be dissolved to give a primary standard solution in a non-volume of solvent. অর্থাৎ এখানে আমরা প্রত্যেকটা দ্রবণ তৈরি করতে গেলে তার একটা কি থাকে? সলিউট থাকে, আর একটা সলভেন্ট, একটা দ্রাব আর একটা দ্রাবক। তো এক্ষেত্রে দ্রাব অবশ্যই কি থাকবে? অক্সালিক অ্যাসিড সলিড, আর সলভেন্ট হিসাবে আমরা ডিস্টিল ওয়াটার নিচ্ছি, পাতিত জল। দেন আওয়ার এইম ইজ টু প্রিপেয়ার দ্য standard solution 250 ml m/10 of oxalic acid. So what is the theory? The hydrated oxalic acid, whose formula is C2H2O4 dot 2H2O. Yes, 2H2O is crystalline water. Okay, এর কি না ক্রিস্টালাইন ওয়াটার কত? 2 অণু এই অক্সালিক অ্যাসিডের সঙ্গে থাকে, তাহলে টোটাল মলিকুলার ওয়েট অফ অক্সালিক অ্যাসিড ইজ 126। তাহলে আমরা যদি 1 লিটার বানাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের 1 মোলার 1 লিটার যদি বানাই তাহলে 126 গ্রাম লাগবে। তো আমরা বানাচ্ছি m/10, অর্থাৎ 126/10, তাহলে কত হচ্ছে না 12.6। এবারে এটাকে আমরা যদি 1 লিটার বানাই তাহলে 12.6 গ্রাম লাগবে। যদি আমরা এটার 4 ভাগের 1 ভাগ, তার মানে 250 ml, যে 250 ml এ বানাচ্ছি, তাই কি হচ্ছে? এটা 4 ভাগের 1 ভাগ লাগবে, অর্থাৎ 12.6/4 equals to 3.15 gram of crystal oxalic acid should be dissolved in water and precisely 250 ml of solution should be produced. Okay, then which apparatus will be needed for this experiment? First, we have to need a chemical balance for weight. Second, beaker. Third, wash bottle. Fourth, funnel. Fifth, watch glass. And sixth, distilled water. Seventh, dropper and volumetric flask and glass rod. These
apparatus will be needed for this experiment. Then which chemicals will be required? Only hydrated oxalic acid. Oxalic acid amount 3.1 gram of crystal oxalic acid. Oxalic acid এটা দেখতে তো white color. Then procedure. First we have to take a wash glass and wash it with the distilled water and dry it like this picture. Second, wet the exact amount of clean and dried wash glass and record it with a notebook. Third, wet correctly on the wash glass 3.15 gram of oxalic acid and record is in the notebook. আমাদের ওয়েট করতে হবে কত 3.1 গ্রাম অফ অক্সালিক অ্যাসিড, পারফেক্টলি 3.15 গ্রাম অফ অক্সালিক অ্যাসিড, অ্যান্ড এটাকে নোটবুকে কী করতে হবে আমাদের নোট করতে হবে। ইউজিং এ ফানেল, দেন ইউজিং এ ফানেল crystalline oxalic acid softly and carefully from the wash glass into a clean and dry volumetric flux. তাহলে সেখান থেকে আমাদের ট্রান্সফার করতে হবে কোথায়, একটা ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সের মধ্যে একটা ফানেলের সাহায্যে। দেন number 5, we have to wash the wash glass with distilled water to move the particles that stick into the foam with the assistance of wash bottle. Wash funnel several times with the distilled water to move the sticking particles into the measuring flux using a wash bottle, and add water in teeny quantities while washing the funnel. The distilled water quantity used for this purpose should not exceed near to 50 ml. তাহলে আমাদের কি করতে হবে না, ওয়াচ গ্লাসের গায়ে ছোট কোনো পার্টিকেলস, ওই ক্রিস্টালাইন যে আমরা অক্সালিক অ্যাসিড নিয়েছি তার কোনো পার্টিকেল যেন ওর গায়ে লেগে না থাকে, সেটাকে খুব ভালো করে ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করতে হবে। ওয়াশ করে ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সের মধ্যে সেটাকে অ্যাড করতে হবে। ওয়াটার অ্যাড করার সময় আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 50 ml যে 250 ml যেটা আছে তার থেকে কিন্তু অবশ্যই একটু কম রেখে দিতে হবে। দেন ইউজিং এ ওয়াশ বটল ওয়াশ দ্য ফানেল কেয়ারফুলি অ্যান্ড সলিউশন অ্যাটাচ টু দ্য ফানেল ইনটু দ্য মেজারিং ফ্লাক্স। এই ফানেলের গায়ে যদি কিছু লেগে থাকে তাই ফানেলটাকেও ভালো করে ওয়াশ করে কিন্তু জলটাকে আমাদের টোটালি ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সের মধ্যে অ্যাড করে দিতে হবে। দেন টার্ন দ্য ফ্লাক্স মেজারমেন্ট ফ্লাক্স ফিক্স অফ মেজারমেন্ট আনটিল দ্য অক্সালিক অ্যাসিড টোটালি ডিজলভ। এরকমভাবে আমাদের কি করতে হবে, খুব ভালো করে ওটাকে শেক করতে হবে যতক্ষণ না ওই ক্রিস্টালগুলো কার অক্সালিক অ্যাসিডের ক্রিস্টালগুলো যতক্ষণ না টোটালি ডিজলভ হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের খুব ভালো করে ওটাকে একটু শেক করতে হবে। তারপর ইউজিং এ ওয়াশ বটল থরোলি অ্যাড এনাফ ডিস্টিল ওয়াটার টু দ্য মেজারিং ফ্লাক্স জাস্ট বিলো দ্য ইজেড মার্কস অন ইট। একটা মার্ক করা থাকে প্রত্যেকটা ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সের মধ্যে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে মার্ক করা আছে, এই মার্কস এর এইটাকে একটু মেনটেন করে আমাদের ডিস্টিল ওয়াটার অ্যাড করতে হবে। At the last few ml of distilled water, drop into the measuring flux until the reduced meniscus level just touches the mark. আর এটা করার জন্য আমাদের অবশ্যই কিসের হেল্প নিতে হবে, আমাদের একটা কিন্তু এই ড্রপারের হেল্প নিতে হবে। তার কারণ ফাইনাল ড্রপ ওই মার্কস মেনটেন করতে গেলে, ভলিউম মেকআপ করতে গেলে, ফাইনাল ভলিউম মেকআপ করতে গেলে আমাদের কিন্তু অবশ্যই একটা ড্রপার বা পিপেট যেটা থেকে আমরা ডিস্টিল ওয়াটার ড্রপ বাই ড্রপ অ্যাড করতে পারি যাতে না এক্সিড করে যায় ওখানে যে মার্কসটা করা আছে। তাই আমাদের ফাইনাল ড্রপটা অ্যাড করার সময় কিন্তু অবশ্যই কী করতে হয়, আমাদের একটা ড্রপারের হেল্প নিতে হয় না। লাস্ট পয়েন্ট কি দেখলাম, অ্যাট দ্য ফিউ ml অফ ডিস্টিল ওয়াটার ড্রপ ইনটু দ্য মেজারিং ফ্লাক্স আনটিল দ্য রিডিউস মিনিস্কাস লেভেল জাস্ট টাচেস দ্য মার্কস। দেন পুট দ্য স্টপার, ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করতে হবে, and flux and shake softly to make the entire solution uniform. Total solution যেটা ইউনিফর্মলি যেন তার ডেন্সিটি সমান হয়ে যায়, তাই ভালো করে ওটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। and calculate it as a solution of oxalic acid m/10. okay,
the m/10 solution of oxalic acid 250 ml is completely prepared for use. Okay, then what will be the observation for this experiment? না প্রথমে আমাদের দেখতে হবে ওয়াশ গ্লাসের ওয়েট কত হচ্ছে, তারপরে আমাদের দেখতে হবে অক্সালিক অ্যাসিডটা 3.15 গ্রাম ঠিকঠাক নেওয়া হচ্ছে কি না। থার্ড হচ্ছে কি না ভলিউম মেট্রিক ফ্লাক্সে আমরা যখন ওয়াটার অ্যাড করব ডিস্টিল ওয়াটার, তখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে 250 ml, জাস্ট 250 ml ওয়াটার যেন ঠিকঠাক মেজার্ড হয়। তাহলে একবার আমরা ফুল প্রসিডিওরটা একবার দেখার আগে আরও একবার দেখে নিই যে কী কী আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য প্রিকশনস? First, the oxalic acid crystal need weight of 3.15 gram accurately while waiting. Second point, wash the watch glass carefully, ensuring that not even a single crystal of oxalic acid is left on the watch glass. কোনো একটা ছোট পার্টিকেলও যেন ওই ওয়াচ গ্লাসের গায়ে না লেগে থাকে, সেদিকে আমাদের খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। অ্যান্ড দ্য থার্ড অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট ইজ using a pipette or dropper at the remaining few drops of avoid extra addition of distilled water to the mark above the neck of the volumetric flux. আমাদের ফাইনাল ভলিউম মেকআপ করার সময় ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সে ফাইনাল ডিস্টিল ওয়াটারটা অ্যাড করার সময় অবশ্যই ড্রপার বা কোনো পিপেট ইউজ করতে হবে, যাতে ড্রপ বাই ড্রপ আমরা ইচ্ছে মতো ওয়াটারটা অ্যাড করতে পারি এবং এটাকে দিয়ে আমাদের ফাইনাল ভলিউমটাকে মেকআপ করতে হবে। ওকে, দেন একটা গ্লান্স আমরা দেখে নিই যে প্রসিডিওরটা কী করলাম। প্রথমে আমরা কি করলাম না, প্রথমে এটাকে আমরা অক্সালিক অ্যাসিডটাকে ওয়েট করে নিলাম নির্দিষ্ট পরিমাণের, তারপরে সেটাকে ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে ডিজলভ করালাম একটা ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সের মধ্যে, খুব ভালো করে শেক করলাম, তারপরে ফাইনাল ডিস্টিল ওয়াটারের ড্রপগুলো অ্যাড করছি সেটা অবশ্যই একটা ড্রপার দিয়ে, দেন খুব ভালো করে ওটাকে শেক করে ইউনিফর্মলি তার ডেন্সিটি যেন সমান হয় সেভাবে আমরা এটাকে প্রিপেয়ার করলাম অক্সালিক অ্যাসিড সলিউশনটাকে। তাহলে এভাবে আমরা অক্সালিক অ্যাসিড স্ট্যান্ডার্ড অক্সালিক অ্যাসিড বা আমরা তৈরি করলাম 250 ml অফ m/10 oxalic acid solution which is a standard solution. একটু দেখে নিই what is the uses of oxalic acid. There are numerous count of oxalic acid use. Talking about some of the oxalic acid uses, basically this chemicals is an essential household product that is mainly used as cleaner for various things. We can also look at some of the applications in this oxalic acid in any case of the below given for oxalic acid uses. Number 1 is cleaning agent, number 2 is industrial uses, and number 3 is medical uses, and etc. Okay, thank you for today's class. Thank you.